नमस्कार, मेरा नाम अभिनव शर्मा है। मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ ग्लोबल इवेंट्स एडवर्ड समिट सीरीज़ का। तो आज जो है सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने सारे मीडिया के जो दोस्त हैं जो आज अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पे आए हैं और उन्होंने हमें सुना। और जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हमने 14 मार्च को चंडीगढ़ में जो आयोजित करी है, मेनली ये है जो हम एडवर्ड समिट करने जा रहे हैं 30-31 अगस्त 2024 को दिल्ली शहर के अंदर, ये उसके बारे में है। तो एडवर्ड समिट जो है, ये जो समिट हम करने वाले हैं, इसके अंदर हम देश भर से, भारत देश से और दुनिया भर की अलग अलग देशों से जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, एकेडमिक प्रोफेशनल्स हैं, इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स हैं, फाउंडर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, गवर्नमेंट मिनिस्टर्स हैं और गवर्नमेंट लीडरशिप है, उन सबको हमने इनवाइट किया है ताकि वो एक मंच पे इकट्ठे हों और जो आने वाला अगला 10 साल 20 साल का जो फ्यूचर है एजुकेशन का, उसके ऊपर वो वार्तालाप कर सके और डिसाइसिव एक्शन जो है उसकी चर्चा हो सके। और सबसे बड़ी जो इसमें खासियत जो मैं बताना चाहूँगा कि इसके अंदर दुनिया के 600 से ज़्यादा जो एक्सपर्ट्स हैं अपने अलग अलग एजुकेशन फील्ड्स के, इंडस्ट्री के, वो सब यहाँ पे जो है मौजूद होंगे और ये बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी होगी इंडियन एकेडमिया के लिए, इंडियन जो है इंडस्ट्री के लिए, ताकि वो इकट्ठी हो सके। क्योंकि इंडिया के अंदर एकेडमिया और इंडस्ट्री है, उसका जो कॉम्बिनेशन है, उनका साथ आना बहुत ज़रूरी है। तो एडवर्ड समिट वो मंच उनको प्रोवाइड करेगा इन 2 दिनों में, जहाँ पे हम बहुत सारे MOUs और एग्रीमेंट होते हुए भी देखने वाले हैं। मिस्टर शर्मा, इंडिया की एजुकेशन और भारत की एजुकेशन में क्या क्या महसूस करते हैं डिफरेंट? देखो, जैसे मैंने बताया कि इंडिया के अंदर अभी बहुत सारे जो है चेंजेस आ चुके हैं ऑलरेडी और आने वाले हैं, क्योंकि अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है वो लागू हो चुकी है। 2020 के अंदर जो लागू हुई थी, मैं बहुत जो है करीब से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर काम कर रहा हूँ। मैंने इंडिया के अलग अलग प्रांतों में जाके बात करी है, चांसलर्स, वाइस चांसलर्स के साथ, इवन स्कूल्स के अंदर मैंने प्रिंसिपल्स के साथ बात करी है। और फ़ॉरेन में तो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, पिछले 15 साल से मैं दुनिया का हर कंट्री ऑलमोस्ट देख चुका हूँ, वहाँ के एजुकेशन सिस्टम को समझ चुका हूँ। तो मेरे नज़रिए में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है कि हमारा, जो मैंने बताया कि एक तो इंडस्ट्री और एकेडमिक्स, इन दोनों का जो कनेक्शन है वो अभी भी बहुत हाई लेवल पे बनना बाकी है। कुछ चुनिंदा शहरों में, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे शहरों में ये बन चुका है, लेकिन जो Tier 3, Tier 4 सिटीज़ हैं, वहाँ तक अभी जो है एकेडमिया के पास इंडस्ट्री नहीं पहुँची है। दूसरी जो बात है, मैं हमेशा कहता हूँ कि एक चीज़ होती है स्किल, एक होता है प्रोफेशन, एक होती है करियर और एक होता है क्वालिफिकेशन। हमारे इंडिया के अंदर इसका जो खास डिफरेंस है इन सब चीज़ों का, वो इतना बच्चे नहीं समझ पाते हैं। उनके लिए क्वालिफिकेशन भी जो है वो करियर है। अगर वो बीटेक है तो उनको लगता है जी मैंने इंजीनियर ही बनना है। ऐसा नहीं है। आप जो स्किल्स सीख रहे हो, स्किल्स के ऊपर प्लस आपका जो पैशन है, प्लस आपका जो इंटरेस्ट है, उसके सपोर्टिंग आप अपनी क्वालिफिकेशन करिए और तब आप अपना जो है पैशन के हिसाब से आप अपना करियर बनाइए और करियर में फिर आप उस हिसाब से आगे बढ़िए। तीसरा जो सबसे बड़ा फ़र्क है बाहर और इंडिया के अंदर, वहाँ पे प्रैक्टिकल कंपोनेंट ऑफ एजुकेशन, अगर आप 100 नंबर का पेपर कर रहे हैं तो उसमें 65 से 70% जो है आपका प्रैक्टिकल कंपोनेंट है। सिर्फ 30% जो कंपोनेंट है वो थ्योरेटिकल कंपोनेंट है। तो बुकिश नॉलेज से ज़्यादा वो ये इंपॉर्टेंस देते हैं कि जो आज आपने क्लास में पढ़ा, अगर आपको रियल लाइफ में प्रोजेक्ट के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करना पड़े, जैसे प्रोग्रामिंग है, तो अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो, तो अगर प्रोग्रामिंग आपको रियल सेंस में बनानी आती है, प्रोग्राम बनाना आता है, तो कैसे बनाओगे? हमारे इंडिया में रियल प्रोग्राम बनाने में ही बच्चे कई बार जो है फर्स्ट ईयर बीटेक कई बार उनका निकल जाता है। तो ये जो बुनियादी चीज़ें हैं, जब ये ठीक हो जाएंगी तो मैं समझता हूँ कि जो इंडिया के अंदर, जैसे मैंने कहा कि हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं, हम स्टडी इन इंडिया कैंपेन भी है वो भी शुरू कर सकते हैं और वो शुरू हो चुका है बाकायदा। और एडवर्ड समिट जो है वो उसी डायरेक्शन में एक पहल है और ये 4थी एडिशन है। इंडिया हमारा 4था देश है जहाँ पे हम ये एडवर्ड समिट करने वाले हैं और ये बहुत एक विज़न के साथ हम काम कर रहे हैं कि 2047 के अंदर जब इंडिया अपने 100 साल पूरे करेगा इंडिपेंडेंस के, आज़ादी के, तो इंडिया जो है पूरी दुनिया में एक सुपर पावर बन चुका हो एजुकेशन के लिए, और यही हमारा सपना है एडवर्ड समिट के साथ। जिस तरीके ਨਾਲ ਪੇਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਮਿਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ सर कैमरे क्या है? ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 2024 ਦੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਐਡੀਸ਼ਨ ਨੇ ਸਮਿਟ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਲਈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਗੋਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 15 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ। ਸੋ ਉਸ ਸਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 150 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਪਲਬਧੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਐਡਵਰਡ ਸਮਿਟ ਲਈ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦੀ 210 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਸੋ
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਐਡਵਰਸ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਉਹ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਸਕਿਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਹੈ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਹੈਗੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ MOUs ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਐਡਵਰਸ ਸਮਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਨੇ, ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੇ, ਕਰੀਅਰ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਡਵਰਸ ਸਮਿਟ ਦੇ ਥਰੂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਹਾਈਲੀ ਪੋਪੂਲੇਟਡ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗਾ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਘੱਟ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਐਡਵਰਸ ਸਮਿਟ ਵਰਗੀ ਸਮਿਟਸ ਉੱਥੇ 2-3 ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲਿਆ ਉਪਲਬਧੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰਾ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੀ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਪਲਿਫਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ। ਸੋ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਪੂਲਰ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ 12 ਮਾਰਚ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਮਿਟ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਸਾਡਾ ਸਮਿਟ ਰਿਹਾ। ਸਾਓ ਪਾਉਲੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਸੀਗੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਲੀਡਿੰਗ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਇਜ਼ ਅ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮਾਰਕੀਟ। ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਡੀਆ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਜ਼ ਅ ਕੈਟਲਿਸਟ ਐਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਿਟ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਰੀਜਨ ਲਈ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਆ ਗਿਆ, ਪੇਰੂ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਲੰਬੀਆ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਨੈਕਟਡ ਓਬਵੀਅਸਲੀ US ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ 2 ਤੋਂ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗੇਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੀਡਰ ਆਫ ਦੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਿੰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੁਆਂਟਲਿਨ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਕੈਪਲਾਨੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਲੈਂਗਰਾ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਟ੍ਰਿੰਟੀ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸ਼ੈਕਸ਼ਨਿਕ ਸੰਸਥਾਨ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ। ਪਲੱਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਸਟਰੀਆ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਵੀਡਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਜਿਹੜੀ ਉਪਲਬਧੀ ਉੱਥੇ ਰਹੇਗੀ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਨੇ, ਜੋ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਊਚਰ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਸਮਿਟ ਜਿਹੜਾ 30 ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮਿਟ ਹੋਏਗਾ, ਚੌਥੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 600 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਨੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਜਾਪਾਨ, ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ, ਫਿਰ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਰਪ, ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਰਪ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਇਰਲੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, UK ਹੋ ਗਿਆ, ਆਸਟਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਵੀਡਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਕੈਨੇਡਾ, US ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀਜ਼। ਫਿਰ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕਤਰ ਹੈ ਜਾਂ UAE ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਉੱਥੇ ਸੈਟਅਪ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਰਚੁਅਲੀ ਆਉਣ, ਚਾਹੇ ਇਨ ਪਰਸਨ ਆਉਣ। ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਡਾ ਏਮ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਐਡਵਰਸ ਸਮਿਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੋਰਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ